Hello everyone. Today we have an interesting guest with us, someone who have turned creativity, social media trends, and event storytelling into a growing business. We have Mr. Kotwal Nitish Reddy, one of the founder of Team Shootera. So let's begin with the questions. Yeah. Can you introduce yourself and tell us what actually Team Shootera does? Myself, I'm Nitish Reddy and one of the founder of Team Shootera. Shootera is instant reel which we deliver after capturing a moment right away, which is very trendy nowadays. So we have started that. Whose idea was Team Shootera? How it all Uh, began? the idea was one of our partner whose name is Kranti. Okay. It started from them. I am not the major part of starting Shootera. The idea was told by him. అట్లా మెల్లిగా ఐడియా చూస్తూ కొంచెం రీసెర్చ్ చేస్తూ దెన్ ద మెయిన్ ఐడియా వాజ్ ఫ్రమ్ క్రాంతి యాక్చువల్లీ. What difficulties did you face in the beginning stage of this? యా అందరు ఫేస్ చేసినట్టే లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఫేస్డ్ ఇట్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ లైక్ ల్యాక్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, కస్టమర్స్ని మీరు డెలివర్ చేయగలుగుతామా లేదా అనేది, మళ్ళా ఆ కస్టమర్ మాకు మేము ఇచ్చిన దానికి సాటిస్ఫై అవుతాడా లేదా, ఇంకా మెయిన్గా నమ్మకం. ఆ కస్టమర్ నుంచి మనం ఆ నమ్మకం తీసుకోగలుగుతామా, ఓకే మనం దీంట్లోనే వెళ్తున్నాం, ఏమంటారు ఇప్పుడు ట్రెండ్ ప్రకారంగానే వీఆర్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్, కానీ మళ్ళా ఆ ఆ ట్రెండ్ని మేము చేయగలుగుతామా లేదా అనేది మేజర్గా మేము ఫేస్ చేసిన డిఫికల్టీస్. Okay. From your family side, they were initially supportive. యా ఫ్రమ్ మై సైడ్ మై ఫ్యామిలీ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్. బికాస్ వాళ్ళకి అంటే బేసిక్గా వాళ్ళకి తెలీదు, బట్ చెప్పడం వల్ల ఇట్లా 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 అనగానే ఓకే మనం కూడా చేసే ఈవెంట్స్లో ఎట్లయితే ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉంటారో దాంట్లో ఒక పార్ట్ ఇట్లా అన్నట్టు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దే వాస్ వెరీ సపోర్టివ్. What made you believe that these was the right people to invest in to build a team which you have now? You are సో the major investor, right? యా సో వాట్ మేడ్ మీ బిలీవ్ అనేది, ఇన్వెస్ట్ చేయకముందే నేను వాళ్ళని రీడ్ చేసిన లైక్ Okay. డిసెంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు నేను అబ్జర్వ్ చేసిన వాట్ ఆర్ అంటే వాళ్ళ ప్లాన్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ దే విల్లింగ్, అంటే వాళ్ళ గోల్ ఏంటి అనేది నాకు ఫిబ్రవరి వరకు అబ్జర్వ్ చేసిన. ఆ అబ్జర్వేషనే వాళ్ళ డెడికేషన్ అన్నీ చూసిన తర్వాతనే ఐ ఐ వెంట్ డీప్ ఇన్ దానిలోకి. Do you invest in their team? Like they did any experimental shoots or showed you some trials? Like what is their capability of doing work? Yeah, they have shot my nice video first Okay. and they have delivered that. After that I invested in the Team Shooter. What equipment did you start with? Yeah, basic equipment of laptops, mobile phones, and present generation mobile phones, SSDs, lenses, those are major, power Yeah. banks. There is someone else who is also investing in this, or you are the only one who have So these invested in people have it? started it. I am the one who entered in the middle, Okay. with the latest equipment and all. What was the major risk you thought of in yourself before investing or before starting this? See, risk factor, first thing, whatever they might deliver me, uh, which they shot for me, for example, and all. దాని తర్వాత కూడా నాకు ఏమనిపించిందంటే ఓకే దే హ్యావ్ అ గుడ్ టాలెంట్ బట్ వాట్ ఇఫ్ యూ కాంట్ పుల్ అవుట్ ద కస్టమర్స్. Yeah, ఇప్పుడు వాళ్ళు జస్ట్ క్రియేటివిటీ పెడుతున్నారు. సో ఇఫ్ దే ఫెయిల్ హియర్ దిల్ గో సమ్వేర్ ఎల్స్, Yeah, బట్ యు yeah, ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ యువర్ మనీ. yeah. So that is what. So I just know them from past 3 months. Like I've known them just for 3 months, seeing their work and all. But further, I don't know what they will do. Anedi. That was a question mark which happened. What makes shoot era different from traditional photography, which we have from past so many years? See, traditional photography, they will take time for editing. They capture it and they don't deliver you on the spot. But we capture your moments and deliver you on the spot. And if you have any editings or something, you can just right away ask us and we'll just edit and give it back to you. But what are we different from them is the only point is they take longer time. We deliver you instantly. That's it. There is nothing more difference from
traditional photography. There is a lot of time saving. See, people these days are very required, like they required something instant Yeah. to put something, like to post on their Instagrams, social media platforms, so that their relatives can see. So that is the only difference from us and traditional photography. And they're very commercial and they're very pricey actually. And we come in a budget friendly where everyone can afford. That is the difference from traditional photography, which is from so long and team shoot era. Yeah, that's it. Like someone in the past from your family or your circle has been into this, or you are the first one to? No, I'm the first one from my family. As we already know, there are many startups with the same thing in the industry. How did you face the competition? See, we have a different concept. People in these days are giving you a reel for 500, 700, 1000, 1500, 2000, and 2500 also. We are different. Like, our basic package starts from 3500, and no one in the industry is. Our biggest competitor, which is a flash shot, Yeah. is also not providing a drone with the package. We provide you the drone for the first package also. So that is the difference which we have from other competitors. Okay, the price is the main thing in Yeah, which you are better in. price and what we give the Deliver. additional offer to them. Because no one these days, see, if you go for a normal drone shot or something, they're charging you 5500. Okay. We are giving the drone shot a free in our package. Yeah, this is the difference from our competitors. What was the first marketing you have done to bring in the clients to your company? To be honest, just we are going on word of mouth. There is nothing marketing done from our side. How many days it has been you have started this? This has been started in December. December. We are 25 December. Okay. Yeah. Are there any clients you build a trust with and they have come back to you again? Yeah, there are many clients. Okay. And majorly there are clients from politics. Okay. Uh, they came back to us. Not only them, like event shoots. We have done a wedding. From that, we got 4 to 5 customers who are very Okay. regular enough. Who have visited that wedding? Yes, Okay. yes. How many members is your team is right now? So our core team is 5 members. Okay. Our like who manages everything and all. We are the core of 5 members. Yeah. Who is one of a drone pilot, and one who two people are the uh, who editors, and remaining I'm one of the investor, and remaining other persons are creators. Okay. Like, did you get any multiple shoots at the same time? Did you manage any 2 or 3 shoots at a time? Yeah, we have managed. We got a multiple, like majorly we have done the decoration part. At that time, we had to manage the event which we should cover whole. So that was the first time, but it was a little bit difficult, but we managed it. The it outcome was good. yeah, it was good. How stressful is instant content delivery? What actually happens behind the scenes? You can't satisfy customer however you deliver them. Simple. Because see, whatever edit you give them, like you make changes, they need another change. Okay. So you can just satisfy them in some point, but you can't satisfy them very totally. Okay. So these are the main. See, I'll tell you one example of my customer. Uh, she booked us for 2 reel package, and we have delivered her in 10 to 15 minutes. But she wanted like lot of editings, changes. She was Okay. just telling us changes. Uh, we were not able to uh, Exactly match her. yeah, match her what she needed. If they provide us the content, we will deal with them. There was content was not there, and she was asking us to deliver something. Okay. So we are just an instant reel creators. Okay, we are not someone who does editing, like where there is nothing and you do something and you deliver in the 10 minutes. You also need the content Yeah, behind it. so we not had that point to deliver her.
What do you feel have influencers, celebrities have changed the client's expectations from you? Yeah, uh, clients' expectations. See, each client has their own expectations. So you're matching their expectations or you're meeting their expectations is totally depends on you. These influencers, I'm just what I've told you just now, the example. Yeah, If you have that content, we can provide you the. result. If you don't have the content, we can't deliver. Like from when you started, it's been about 5 to 6 months. What was the major failure you think your team has done or you have done? What have you faced as the major challenge in this? Failure challenges are like getting like the clients at same time, Okay. managing them. See, from our side, I just feel, not only me, my whole team feels, we have to deliver a good content. Uh, See, example of team flash shoot, they just hire some from outside and they just send them to one of okay. this event or something, and they deliver it. The flash shoot doesn't deliver it, this person delivers, but from Okay. our side we go deliver it. Okay. So in the midweek of May, we faced some issues because of this, because we had to give same result from the person who came outside and did the creativity. That was the issue. Only issue managing two events at a time. Okay. Yeah, Like you don't hire any people, you just manage with the five we people with hire, we you. hire, we hire. But Okay. in the hiring process also, we don't hire like see, there is a part time and full time in ours. Okay. So we don't hire anyone in the full time area because these days full time gives you a lot of difficulties. So we just go with the part time. We just have touch with the people who are coming us to create Okay. up in the You part time. only call them when you have the Yeah, yeah, yeah. requirements. We look at their work first and then we'll put them in a side so that we can deliver a good content like us to the clients. What do you feel? Will the short form video content and these reels will dominate the future, or people will still choose the traditional photography? This won't dominate. This is just a part of event. People will choose traditional photographers because phones can just deliver you a reel, but it can't deliver you a full content of. See, you can just cover full for Yeah, just a 30 seconds or 45 seconds. You can't shoot the whole event. event in a phone. Yeah, Even the phone, the mobile phone will not support you. yeah. So this is going to be a part of the. Part of a event. Yeah. That's it. What does AI editing or AI content creation help you in? Like, do you people use AI in your Yeah, editing? yeah, yeah. We do, but we don't deliver it instantly. Okay. So if a customer is choosing, so most of the customers who come us for the AI editing is a decor. So Okay. decor people need an AI editor because they want their decor to be very creative, from different from others. AI is mainly used by decor. Most till date, we only got the AI from the decor clients only. Where do you see Team Shootera in the next 5 years? See, it is totally depends on market. మార్కెట్ని ఇప్పుడు మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్లో బాగుంది. మేము ఓన్లీ టీఎస్లో ఉన్నాం. వీఆర్ నాట్ ఇన్ ఆంధ్ర, చెన్నై, బెంగళూరు ఇక్కడ లేము. మేము ఓన్లీ తెలంగాణ ఉన్నాం. సో మంచిగా అన్నీ సెట్ అవుతే అంటే బేసిక్గా దీన్ని మేము ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని ఇఫ్ మాకు బయట ఎవరైతే క్రియేటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ మీద నమ్మకం తెచ్చుకొని మేము వదిలేసి వాళ్ళు చేస్తారని అనుకుంటే వీ లవ్ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ బిజినెస్ టు ఇంటర్నేషనల్ ఆల్సో, Okay. అదర్ స్టేట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్సో. ఎందుకంటే సి మన క్రియేటర్స్ బేస్ చేసే మా బిజినెస్ గ్రో అవుతుందా డౌన్ Hmm. అవుతుందా అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. Okay. సో సింపుల్గా ఏంటంటే క్రియేటర్స్ మనకు పర్ఫెక్ట్ దొరికిండ్రు అనుకోండి,
మనం ఏ ఏరియాలోనే చేయొచ్చు. ఏపీ తీసుకుందాం. మేము పెట్టిన బెస్ట్ ఆఫర్ ఒక ప్యాకేజ్కి వాళ్ళు లిటరలీ మొత్తం ఒక ఈ పెళ్లి ఈవెంట్కి ఏమైతే అవుతాయో అవన్నీ అడిగేసారు. సో మేము ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయలేం. సో అట్లా మేము అక్కడ క్రియేటర్స్ని నమ్ముకొని వాళ్ళు అడిగింది మనం చేస్తే వీ మైట్ ఎక్స్టెండ్ మోర్ దెన్ ఫ్లాష్ షూట్. సో ఇప్పుడు ఫ్లాష్ షూట్ అంటున్నాను అనే వాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు అదే ఫ్లాష్ షూట్ మెంబర్ అతని బిజినెస్ని ఇంటర్నేషనల్ తీసుకెళ్ళడానికి హీ జాయిన్డ్ హ్యాండ్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద ఫోటోగ్రాఫర్ విచ్ ఇస్ అ 24 frames. ఓకే. సో మేము అట్లా మా ఏదైతే ఉందో ప్లాట్ఫామ్ మేము దాని త్రూనే గ్రో అవుదాం అనుకుంటున్నాం. అంతేగాని దేంట్లోనో చేతి కలిపి దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ తీసుకెళ్ళిపోవాలి. వి ఆర్ ఏ రియల్ క్రియేటర్స్ అండ్ వీ వాంట్ టు బి రియల్ క్రియేటర్స్. సో మీకు వేరే ప్లేసెస్లో క్రియేటర్స్ దొరికితే వాళ్ళ స్కిల్స్ చెక్ చేసి వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకొని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. ఎగ్జాక్ట్లీ మా ఎక్స్పాండేషన్ అట్లనే ఉంది. ఒకవేళ ఆ క్రియేటర్స్ మాకు మంచి దొరికింది అనుకోండి, స్టేట్ కాకపోతే ఇంటర్నేషనల్ కూడా. లేదు ఏదో పేరుకి ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళిపోవాలంటే ఇప్పుడు కూడా 2-3 క్లయింట్స్ని పెట్టేసి నేను ఇంటర్నేషనల్ అని చెప్పేయచ్చు. కానీ అట్లా కాదు. అది నాది. అంటే ఓవరాల్ ఆల్ ద సిటీస్, స్టేట్స్ అన్నిటి దగ్గర ఐ వాంట్ టీమ్ షూటరా టు బి దేర్. మా వర్క్ అన్నీ కూడా ఇట్ హాస్ గాన్ వెరీ వెరీ లాంగ్. చాలా మంది చూసిర్రు, రీచ్ కూడా చాలా వచ్చింది. యుఎస్, యూకే, ఆజీ అందరూ దాంట్లో 2-3 క్లయింట్స్ ఉన్నారు మాకు. ఓకే. కానీ అక్కడ చేయలేదు. వాళ్ళు మా క్రియేటివిటీ చూసి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ చేసేవి కానీ, లేదంటే వాళ్ళకి ఏమైనా మెమరీస్ ఉంటే ఆ మెమరీస్ని క్యాప్చర్ చేయడం కానీ, సో అట్లా అదైతే అట్లా ఓవరాల్గా స్ప్రెడ్ చేయాలి అనేది 5 years. అంటే ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్లో నువ్వు ఉంది ఫ్యూచర్ నీకు అనుకుంటున్నావా? ఈ దీంట్లో నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకా పెట్టొచ్చు, యూ హ్యావ్ సీన్ లైక్ యూ క్యాన్ సీ యువర్ విజన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్? అదే చెప్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు నాకు నమ్మకం కలిగింది, నాకు ఆల్రెడీ నమ్మకం ఉంది ఇది ఇక్కడికే ఆగిపోదు. వీఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇట్ బిగ్ లార్జ్ స్కేల్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. అవుతుందని అనుకుంటున్నా. ఐఎమ్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ బికాజ్ నేను ఇది ఇష్టంగానే చేసిన దాంట్లో ఒక ఫ్యూచర్ చూసే ఐ స్టార్టెడ్ ఇంటూ దిస్. షూటర్ అండ్ మీరు డే 1 నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే వాట్ వాజ్ సంథింగ్ యూ కుడ్ చేంజ్ ఆర్ యూ విల్ చేంజ్? నా ఓన్గా స్టార్ట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను అంతే. ఓకే. లైక్ అంటే నా ఐడియా బేసెస్గా అట్లా అన్నట్టు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. బికాజ్ నాకు ఐడియా ఉంది రీల్స్ అవుతున్నాయి అని, కానీ నేను ఫస్ట్ పర్సన్ కాదు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడంలో. దేర్ ఆర్ అదర్ 3 people. నేను మధ్యలో జాయిన్. లైక్ యూ థింక్ యు ఆర్ సీయింగ్ సక్సెస్ ఇన్ దిస్ 6 months? నేను చెప్పాలంటే టచ్వుడ్ మా బిజినెస్ ఇప్పటికి చాలా బాగుంది. అంటే 6 months దాంట్లో మేము గెయిన్ చేసి దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. మా క్లయింట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీ. ఇప్పుడు టీమ్ మెంబర్స్ కూడా అందరూ యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళేనా, ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారా? ఎవ్రీవన్ ఇస్ మై ఏజ్. అందరు యంగ్ యంగర్, నా ఏజ్ అంతే. అంతకు మించి పెద్దలు ఎవరు లేరు. సో ఎవ్రీవన్ ఇస్ జెన్జీస్. what do you want to say to in like your age people outside who want to get into the business, start new startups? I feel people should start taking risks in business. ఒక చిన్న రిస్క్ చేసి వాళ్ళకున్న ఐడియాస్ని, ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చాలామందికి ఐడియాస్ ఉంటాయి కానీ అది చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని చాలామంది అయిపోతుంది. కానీ నేను ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి గో ఫార్వర్డ్, డూ సంథింగ్ విచ్ యూ లైక్. అది నీకు సక్సెస్ ఇస్తుందా లేకపోతే ఫెయిల్యూర్ ఇస్తుందా, స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్. ఏదో చేస్తుండో నీకు వేస్ వస్తూనే ఉంటాయి. లేదు నేను ఇంట్లోనే కూర్చుంటా అంటే ఏం కాదు. మీరు డెలివరీ చేసే కంటెంట్ ఇదే ఫాలో అవుదాం అనుకుంటారా, లేకపోతే ఫిలిం మేకింగ్లో కానీ మీడియా ప్రొడక్షన్, లేదంటే ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ అయినాయి, లైక్ we go manage someone's Insta page and all, some restaurants Insta page, Facebook page, Google ads వాళ్ళకి చేయడం అని ఇదే ఫాలో అవుతారా? వీటిలో కూడా ఏమన్నా ఎంటర్ అయిదామన్న ఆలోచన ఉందా? మాది ఏంటంటే వి ఆర్ అన్ ఏ ఎడిటర్స్ ఆల్సో. సో దానికి రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉంటే విల్ హ్యాండిల్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మేము ఒక రీల్ క్రియేటర్స్. దీస్ డేస్
ఈ రీల్ క్రియేటర్స్ ఎట్లా అంటే ఎవ్రీ బిజినెస్ నీడ్ అ వీడియో 2 or 3 days ఒక వీడియో కావాలి. అవును. సో సమ్ బిజినెసెస్ ఒక పెద్ద మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ కానీ వీటిని హైర్ చేసుకోకుండా ఎవరైనా మా దగ్గరికి వచ్చి వీ వాంట్ సంథింగ్ ఇట్లా మాకు ఈ 2 to 3 daysలో ఒక రీల్ షూట్ చేయాలి, డెలివర్ చేయాలి అనుకుంటే వీఆర్ రెడీ టు అంటే యాక్సెప్ట్ ఈవెన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ వాళ్ళకి ఓన్లీ మొబైల్ దాంట్లో కావాలనుకుంటే, లేదు వాళ్ళు షూట్ చేసిన కంటెంట్ని మేము తీసుకొచ్చి మేము క్రియేట్ చేయడం దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అట్లాగా మేము షూట్ చేసి అట్లా మేము డెలివరీ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారా అట్లాంటి క్లయింట్స్? యా ఉన్నారు. ఒక ఒక కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. వాళ్ళకి అంతే, వాళ్ళు ముందు ఒక ఏజెన్సీతో చేస్తుండే కానీ ఆ పర్సన్ దగ్గర 12 years నుంచి బిజినెస్లో ఉన్నాడు. ఆయన బ్యానర్లు వేసుకొని ఫోటో లేదు ఇప్పుడు వరకు. ముందు ఏజెన్సీతో చేసిన. అంటే బేసిక్గా ఆయన త్రూ బిజినెస్ చూసుకున్నారు కానీ ఆయనకి అవుట్పుట్ ఇవ్వలేరు. ఓకే. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా హీస్ ఆర్ మెయిన్ క్లయింట్. ఆయన నుంచే మాకు చాలా సోర్సెస్ వచ్చినాయి ఇండస్ట్రీలో మంచిగా లాంచెస్ కానీ వీటిలో కానీ మంచిగా. సో అట్లా అవి కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్స్ చేస్తాము, బట్ మేము షూట్ చేసింది అయితే చేస్తాం. అండ్ లేదు మేము వీడియోస్ పంపించేయమంటే మేము పంపించిన వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు పంపించిన వీడియో మేము అప్లోడ్ చేస్తే డిఫరెన్స్. Is this your first project to invest in? నో What have you done before this? నో. సో నేను ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాదు, సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ బిజినెస్. నేను ఫస్ట్ అంటే ఈ సర్కిల్లోనే నేను ఫస్ట్ హైజెన్బర్గ్ అని ఒక దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని స్టెప్ వేసిన, కానీ దాంట్లో ఐ డెంట్ ఫైండ్ గుడ్ వేస్. అంటే నా పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఓకే, ఓ పార్ట్నర్ యూఎస్లో ఉంటాడు, యూకేలో ఉంటాడు, ఇంకిద్దరు పార్ట్నర్స్ ఇక్కడ ఉంటారు. వర్క్ డీలేస్, అగ్రిమెంట్ డీలేస్, ఎవ్రీడే డిఫరెంట్ పార్ట్నర్షిప్స్ చెప్పి అట్లా నాకు ఎక్కడో ఓకే దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్ అని అనిపించి నేను దానికి బ్రేక్ తీసుకున్నాను. అంటే బ్రేక్ తీసుకున్నా అంటే ఈ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్లోనే నేను ఇది మేనేజ్ చేస్తూ షూటర్ అని కూడా మేనేజ్ చేసిన. ఓకే. రీసెంట్గా ఉండే మీరు దాంట్లో హైజెన్బర్గ్లో? నేను హైజెన్బర్గ్లో February అది కూడా నాకు చెప్పారు కాన్సెప్ట్, నాకు మంచిగా అనిపించే నేను ఇద్దాం అనుకున్నా. కాకపోతే అది నేను చెప్పిన అది ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ హైజెన్బర్గ్ అనేది. ఓకే. ఓకే. కానీ దాంట్లో కొంచెం పార్ట్నర్స్ అంటే ఇంకా అది బేసిక్గా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, అవ్వకముందే కొన్ని వాళ్ళతో మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ దాంట్లో అంటే ఐ ఫెల్ట్. జాబ్ ఏమైనా చేస్తారు లేకపోతే డైరెక్ట్ ఇన్ టు ది బిజినెస్? నేను చేయడమే బిజినెస్ కోర్స్ చేసిన, నేను బీబీఏ చేసిన, దెన్ ఎంబీఏ అండ్ ఇన్ టు దిస్. సో హైజెన్బర్గ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్? యా, హైజెన్బర్గ్ నేను ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకుందంటే హైజెన్బర్గ్. దాని ముందు ఏమన్నా పేరెంట్స్ బిజినెస్లో ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా? డాడ్స్ వాళ్ళ అవన్నీ నేను మేనేజ్ చేసుకుంటా. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫేస్. What does success mean to you? Success means everything to me. If you don't get success, you'll get stuck in your life. If you're starting something, find your ways. అంటే అది నీకు ఫెయిలియర్ ఇస్తుంది, కానీ అది సక్సెస్ని నువ్వు ఎట్లా బయట తీయాలా, ఫెయిలియర్స్ నుంచి కూడా నువ్వు నేర్చుకొని సక్సెస్ అవ్వాలి. ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో జనరేషన్లో నువ్వు పైసా ఏముంది అంటారు. పైసానే అంత, ఆ పైసానే నీకు సక్సెస్ ఇస్తుంది, అన్నీ ఇస్తుంది, ఆనందాలు అన్నీ ఇస్తుంది. అది లేకపోతే ఏమి లేదు. సో నేను ఏమంటా, మంచిగా బయటకు వచ్చి లైక్ మీరు స్టడీస్ అయిపోగానే జాబ్ ఎందుకు ప్రిఫర్ అయ్యారు? వై డిడ్ యూ గెట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ది బిజినెస్? అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తా, నేను ఒకరి దగ్గర ఉన్నాను అనుకో, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక జాబ్ కంపెనీ జాయిన్ అంటే దానికి హెడ్ ఉంటాడు, దాంట్లో పొజిషన్స్ ఉంటే నేను ఒక లాస్ట్ కేటగిరీలో నేను ఉంటాను. వాడోడో చెప్పేదానికి, వాడోడో చేసేదానికి నేను కష్టపడి నా ఎనర్జీ పెట్టి, నా అంతా పెట్టి, నా స్లీపులు వదిలేసి అన్నీ చేసి వాడిని చేసిన తర్వాత నాకేమొస్తుంది? మహా అయితే నెలకి ఓ 50,000-60,000 70,000 వస్తాయి. ఇక నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ పోతే నీకు 80 లక్ష రూపాయలు దాటుతుంది.
కానీ చాలా కానీ టైం నువ్వు ఆ ప్రాసెస్. ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ కొద్ది నువ్వేమవుతుంది, నీ ఇయర్స్ పాస్ అయిపోతుంది. అదేదో నీకు ఐడియా ఉన్నదాన్ని నువ్వు బయట తీసుకొచ్చి మార్కెట్లో పెట్టి చేసుకుంటే నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఓన్ బై యూ అని. ఎవరిది ఉండదు కదా, నీ పేరు మీదనే ఉంటుంది, అంత నీది అవుతుంది. నీ కిందనే నువ్వు ఇంకొక ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకుంటూ నువ్వు వాళ్ళకే చేస్తూ, సో అట్లా. అందుకే నేను ఆ జాబ్ ఫీల్డ్ వెళ్తాను. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి డాడీ వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ సైడ్ ఉండేసరికి నా మైండ్ సెట్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. లైక్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు చెప్పలే బిజినెస్ మా మమ్మీ ఈరోజు కూడా చెప్తుంది, జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదరా, ఎందుకు ఇవన్నీ మనకి అని. కానీ చెప్పిన కదా, జాబ్ సైడ్ వెళ్ళొద్దని అనుకున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న వచ్చినందుకు. వి విష్ అ బిగ్గర్ సక్సెస్ టు టీమ్ షూటెరా ఇన్ ద ఫ్యూచర్. Thank you so much. And thanks to you for giving me this opportunity.